Prabuddha Bharat International Program of Reading the Constitution of India, Episode 39. In this episode, we cover Part 12, Chapter 3 and Chapter 4, Articles 294 to 300A. These articles deal with the property, contracts, rights, liabilities, and obligations and suits, and right to property. భారత రాజ్యాంగము ప్రబుద్ధ భారత్ నిర్మాణము. ప్రబుద్ధ భారత్ ఇంటర్నేషనల్ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పఠనానికి ఆహ్వానం. నా పేరు ఝాన్సీ గెడ్డం. రాజ్యాంగ పఠనం 39వ ఎపిసోడ్. ఈ ఎపిసోడ్ లో భారత రాజ్యాంగం 12వ భాగం 3-4 అధ్యాయాల్లోని అధికరణ 294 నుండి 300A వరకు విందాం. ఇవి ఫైనాన్స్, ప్రాపర్టీ, కాంట్రాక్టులు, కోర్టు దావాలు మొదలగు అంశాలకు సంబంధించినవి. Chapter 3 Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits. Article 294 Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases. As from the commencement of this Constitution, subclause A, all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the government of the Dominion of India, and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the government of each governor's province shall vest respectively in the Union and the corresponding state. And subclause B, all rights, liabilities and obligations of the government of the Dominion of India and of the government of each governor's province, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the government of India and the government of each corresponding state, subject to such adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this Constitution of the Dominion of Pakistan or of the provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab. 3వ అధ్యాయం ఆస్తి, ఒప్పందాలు, హక్కులు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలు, దావాలు. అధికరణ 294. కొన్ని సందర్భాలలో ఆస్తి, సంపత్తులు, హక్కులకు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలకు వారసత్వం అధికారము. ఈ రాజ్యాంగం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సబ్ క్లాజ్ ఏ, అట్టి ప్రారంభానికి ముందు భారత డొమినియన్ ప్రభుత్వం నిమిత్తం ఇంగ్లీషు ప్రభుత్వ స్వాధీనంలో ఉండిన అన్ని ఆస్తులు, సంపత్తులు మరియు అట్టి ప్రారంభానికి ముందు ప్రతి గవర్నరు ప్రావిన్స్ ప్రభుత్వం నిమిత్తం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ స్వాధీనంలో ఉన్న అన్ని ఆస్తులు, సంపత్తులు వరుసగా యూనియను మరియు అప్పటి గవర్నరు ప్రావిన్స్ స్థానంలో ఏర్పడిన రాష్ట్రమునకు వారసత్వ ఆస్తులు, సంపత్తులుగా వచ్చును. సబ్ క్లాజ్ బి, ఒక ఒప్పందం వలన లేదా ఇతర విధంగా భారత డొమినియను ప్రభుత్వము ప్రతి గవర్నర్ యొక్క ప్రావిన్స్ ప్రభుత్వమునకు గల అన్ని హక్కులు, కర్తవ్యాలు, బాధ్యతలు వరుసగా యూనియన్ ప్రభుత్వానికి, అప్పటి గవర్నర్ ప్రావిన్స్ స్థానంలో ఏర్పడిన ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వారసత్వముగా వచ్చును. అయితే ఈ వారసత్వముగా ఈ రాజ్యాంగ ప్రారంభానికి పూర్వం పాకిస్తాన్ డొమినియన్ ఏర్పాటు చేయుట లేక తూర్పు బెంగాల్, పశ్చిమ బెంగాల్, తూర్పు పంజాబ్, పశ్చిమ పంజాబ్ ప్రావిన్సుల ఏర్పాట్ల కారణంగా చేయబడిన లేదా చేయబడు సర్దుబాట్లకు లోబడి ఉండును. Article 295 Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in other cases. Clause 1. As from the commencement of this Constitution, subclause A, all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian state corresponding to the state specified in Part B of the first schedule, is the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement, will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in the Union list. And subclause B, all rights, liabilities and obligations of the government of any state corresponding to a state specified in Part B of the first schedule
whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities and obligations of the Government of India, if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligations were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the Government of India relating to any of the matters enumerated in the Union list, subject to any agreement entered into in that behalf by the Government of India with the government of that state. Clause 2. Subject as aforesaid, the government of each state specified in Part B of the first schedule shall, as from the commencement of this constitution, be the successor of the government of the corresponding Indian state as regards all property and assets and all rights, liabilities and obligations, whether arising out of any contract or otherwise, other than those referred to in Clause 1. అధికరణ 295. ఇతర సందర్భాలలో ఆస్తి, సంపత్తులు, హక్కులకు, బాధ్యతలు మరియు కర్తవ్యాల వారసత్వం. క్లాజ్ 1. ఈ రాజ్యాంగం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి సబ్ క్లాజ్ ఏ మొదటి షెడ్యూల్లోని భాగము బిలో నిర్దిష్టపరిచి ఉన్న ఒక రాష్ట్రము తన స్థానములో అట్టి ప్రారంభానికి ముందు ఉన్న ఏదేని భారత సంస్థానాల స్వాధీనంలో ఉన్న అన్ని ఆస్తులు, సంపత్తులు అట్టి ప్రారంభానికి పూర్వం ఏ ప్రయోజనముల కోసం వాడుచుండి ఉన్నవో ఆ ప్రయోజనాలు అటు తర్వాత యూనియన్ జాబితాలో పేర్కొనిన విషయములకు సంబంధించినవైన యూనియన్ ప్రయోజనములు అయినచో అవి ఆ విషయమై యూనియన్ ప్రభుత్వం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చేసుకున్న ఏదేని ఒప్పందమునకు లోబడి యూనియన్ ప్రభుత్వము స్వాధీనమునందుండును. మరియు సబ్ క్లాజ్ బి 1వ షెడ్యూలు భాగము బిలో నిర్దిష్టపరిచిన ఏదేని రాష్ట్ర స్థానములో ఉన్న ఇండియాలోని ఏదేని సంస్థానమునకు గల సకల హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు కర్తవ్యాలు అవి కాంట్రాక్టు నుండి ఉత్పన్నమైనవైనను ఇతరత్రా ఉత్పన్నమైనవైనను అట్టి ప్రారంభమునకు పూర్వము ఏ ప్రయోజనముల కొరకు అట్టి హక్కులు సంపాదించబడినవో లేక అట్టి బాధ్యతలు గాని మరియు కర్తవ్యాలు గాని చేసుకొనబడినవో ఆ ప్రయోజనాలు అటు తరువాత యూనియన్ జాబితాలో పేర్కొనబడిన ఏవేని విషయములకు సంబంధించినవైనచో ఆ విషయమై యూనియన్ ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చేసుకొనిన ఏదేని ఒప్పందమునకు లోబడి భారత ప్రభుత్వపు హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు కర్తవ్యాలు అయి ఉండును. క్లాజ్ 2. పైన చెప్పిన వాటికి లోబడి నిబంధన 1లో నిర్దేశించిన అంశాలు మినహాయించి 1వ షెడ్యూలు భాగం బిలో నిర్దిష్టపరిచిన ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్ర స్థానంలో ఉండిన సంస్థాన ప్రభుత్వములకు గల ఇతర సకల ఆస్తులు, సంపత్తులు మరియు అన్ని హక్కులు, బాధ్యతలు మరియు కర్తవ్యాల విషయంలో అవి కాంట్రాక్టుల నుండి గాని లేదా ఇతరత్రా ఉత్పన్నమైనవైనను ఈ రాజ్యాంగం ప్రారంభం నుండి ఉత్తరాధికారి అవును. Article 296. Property accruing by estate or lapse or bona vacantia. Subject as hereinafter provided, any property in the territory of India which, if this constitution had not come into operation, would have accrued to His Majesty, or as the case may be to the ruler of an Indian state by estate or lapse, or as bona vacantia, for want of a rightful owner, shall, if it is a property situated in a state, vest in such a state, and shall, in any other case, vest in the Union, provided that any property which at the date when it would have so accrued to His Majesty or to the ruler of an Indian state was in the possession or under the control of the Government of India or the Government of a state shall, according to the purposes for which it was then used or held for purposes of the Union or of a state, vest in the Union or in that state. Explanation. In this article, the expressions ruler and Indian state have the same meanings as in Article 363. అధికరణ 296. ఎచ్చిట్ లేక ల్యాబ్స్ లేక బోనా వెకెన్షియాగా ప్రాప్తమైన ఆస్తి. ఇందులో ఇటు పిమ్మట నిబంధించిన వాటికి లోబడి భారత భూభాగంలోని ఏదేని ఆస్తి ఈ రాజ్యాంగం అమలులోనికి రాకుండినచో ఎచ్చిట్ లేక ల్యాబ్స్ లేక బోనా వేకెన్షియా కారణంగా హక్కుగల యజమాని లేకుండటం వలన కలిగిన స్వామిహీనతం వలన బ్రిటిష్ సామ్రాట్టుకు లేక ఎవరేని ఇండియాలోని సంస్థానాధీశునికి ప్రాప్తించుండేటిదో ఆ ఆస్తి ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమునకు ఇతర సందర్భములలో యూనియన్ ప్రభుత్వమునకు ప్రాప్తించును. అయితే ఏదేని ఆస్తి బ్రిటిష్ సామ్రాట్టుకు గాని ఇండియాలోని సంస్థానాధీశునికి గాని అట్లు ప్రాప్తించి ఉండేటి తేదీన
భారత ప్రభుత్వ స్వాధీనంలో లేక నియంత్రణలో ఉండినచో అది అప్పుడు ఉపయోగించబడిన లేక అప్పుడు కలిగి ఉండిన ప్రయోజనములు యూనియన్ ప్రభుత్వ ప్రయోజనములైనచో యూనియన్ నందును లేదా రాష్ట్ర ప్రయోజనములైనచో రాష్ట్రమునందును నిహితము కావలెను. విశదీకరణ: ఈ అధికారంలో సంస్థానాధీశుడు భారతీయ సంస్థానము అను వ్యక్తీకరణలకు అధికరణ 363లో వాటికి ఇవ్వబడిన అర్థములే ఉండును. Article 297. Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to west in the Union. Clause 1. All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf or the exclusive economic zone of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union. Clause 2. All other resources of the exclusive economic zone of India shall also vest in the Union and be held for the purposes of the Union. Clause 3. The limits of the territorial waters, the continental shelf, the exclusive economic zone and other maritime zones of India shall be such as may be specified from time to time by or under any law made by Parliament. అధికరణ 297. తీర ప్రాంతీయ సముద్ర జలాలలో లేదా మహాద్వీపీయ భూభాగ సరిహద్దులో విలువైన వస్తువులు మరియు ప్రత్యేక ఆర్థిక హక్కులు గల సరిహద్దు ప్రాంతంలోని వనరులు యూనియన్ ప్రభుత్వమునకు స్వాధీనమగుట. క్లాజ్ 1. భారతదేశపు తీర ప్రాంత సముద్ర జలాలలో లేక సరిహద్దు పరిధిలోని సముద్రంలో లేక ప్రత్యేక ఆర్థిక హక్కులు గల సరిహద్దు ప్రాంత పరిధిలో గల అన్ని భూములు, ఖనిజములు, ఇతర విలువైన వస్తువులు యూనియన్ యందు నిహితమగును. అవి యూనియన్ ప్రయోజనముల కోసం ఉండవలెను. క్లాజ్ 2. భారతదేశపు ప్రత్యేక ఆర్థిక హక్కులు గల సరిహద్దు ప్రాంత పరిధిలోని ఇతర వనరులు అన్నియు యూనియన్ నందు నిహితమగును. అవి యూనియన్ ప్రయోజనాల కోసం కలిగి ఉండవలెను. క్లాజ్ 3. భారతదేశంలోని తీర ప్రాంత సముద్ర జలాలు, మహాద్వీపీయ సరిహద్దు, ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి సరిహద్దు పరిధి, ఇతర సముద్ర మండళ్ల సరిహద్దులు పార్లమెంటు ఎప్పటికప్పుడు చేయు శాసనం ద్వారా లేదా ఆ శాసనం క్రింద నిర్దిష్టపరిచినట్టువై ఉండును. Article 298. Power to carry on trade, etc. The executive power of the Union and of each state shall extend to the carrying on of any trade or business and to the acquisition, holding and disposal of property and the making of contracts for any purpose, provided that subclause A. The said executive power of the Union shall, in so far as such a trade or business or such purpose is not one with respect to which Parliament may make laws, be subject in each state to legislation by the state. And subclause B. The said executive power of each state shall, in so far as such trade or business or such purpose is not one with respect to which the state legislature may make laws, be subject to legislation by Parliament. అధికరణ 298. వ్యాపారము మొదలైనవి కొనసాగించు అధికారము. యూనియన్ ప్రభుత్వము ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వములు ఏదేని వ్యాపారమును లేక వర్తకమును కొనసాగించడానికి మరియు ఆస్తిని ఆర్జించడానికి, స్వాధీనంలో కలిగి ఉండడానికి మరియు వ్యయము చేయడానికి మరియు ఏదేని ప్రయోజనం కోసం కాంట్రాక్టులను కుదుర్చుకోవడానికి వాటి కార్యనిర్వహణాధికారము విస్తరించబడి ఉంటాయి. అయితే సబ్ క్లాజ్ ఏ. సదరు యూనియన్ కార్యనిర్వహణాధికారము పార్లమెంటు శాసనము చే రంగాలలో ఏదో ఒక దాని క్రిందకి రానట్టి వ్యాపారము, వాణిజ్యము లేదా ప్రయోజనములకు సంబంధించినంత వరకు ఆయా రాష్ట్రాలలో సంబంధిత రాష్ట్ర శాసనములకు లోబడి వర్తించును. మరియు సబ్ క్లాజ్ బి. సదరు ప్రతి రాష్ట్ర కార్యనిర్వహణాధికారము రాష్ట్రాలు శాసనాలు చేయు రంగాలలో ఏదో ఒక దాని కిందకి రానట్టి వ్యాపారము, వాణిజ్యము లేదా అట్టి ప్రయోజనములకు సంబంధించినంత వరకు పార్లమెంటు శాసనములకు లోబడి పనిచేయును. Article 299. Contracts. Clause 1. All contracts made in the exercise of the executive power of the Union or of a state shall be expressed to be made by the President or the Governor of the state, as the case may be, and all such contracts and all assurances of property made in the exercise of that power shall be executed on behalf of the President or the Governor by such persons and in such manner as he may direct or authorize. Clause 2.
Neither the president nor the governor shall be personally liable in respect of any contract or assurance made or executed for the purposes of this constitution or for the purposes of any enactment relating to the government of India heretofore in force, nor shall any person making or executing any such contract or assurance on behalf of any of them be personally liable in respect thereof. అధికరణ 299 కాంట్రాక్టులు. క్లాజ్ 1 యూనియను లేదా రాష్ట్ర పరిపాలనాధికారమును ఉపయోగిస్తూ కుదుర్చుకొను కాంట్రాక్టులు దేశాధ్యక్షుని లేదా సందర్భానుసారము రాష్ట్ర గవర్నరుచే కుదుర్చుకొనబడినవిగా వ్యక్తీకరించబడవలెను. మరియు ఆ అధికారము ద్వారా కుదుర్చుకొనినట్టి అన్ని కాంట్రాక్టులు, ఆస్తి హామీలు దేశాధ్యక్షుని లేదా గవర్నరు తరపున ఆయనచే ఆదేశించబడినట్టి లేదా అధికారమియ్యబడినట్టి వ్యక్తులు పద్ధతుల్లో నిర్వహించబడవలెను. క్లాజ్ 2 ఈ రాజ్యాంగ ప్రయోజనముల కొరకు లేదా ఇక మీదట అమలునందుండు ఏదేని యూనియను ప్రభుత్వ శాసనం కొరకు కుదుర్చుకొనబడిన లేదా నిర్వహించిన ఏదేని కాంట్రాక్టు లేదా హామీలకు దేశాధ్యక్షులు గాని లేదా గవర్నరు గాని వ్యక్తిగతముగా బాధ్యులు కారు. అంతేకాకుండా వారిలో ఎవరి తరపునైనను ఏదేని అట్టి కాంట్రాక్టు లేదా హామీ ఇచ్చినా లేదా కుదుర్చుకొనిన ఏ వ్యక్తి కూడా దానికి వ్యక్తిగతంగా బాధ్యులు కారు. Article 300 Suits and Proceedings. Clause 1 The Government of India may sue or be sued by the name of the Union of India, and the Government of a state may sue or be sued by the name of the state, and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the legislature of such state, enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding provinces or the corresponding Indian states might have sued or been sued if this constitution had not been enacted. Clause 2 If at the commencement of this constitution, subclause A, any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings. And subclause B, any legal proceedings are pending to which a province or an Indian state is a party, the corresponding state shall be deemed to be substituted for the province or the Indian state in those proceedings. అధికరణ 300 దావాలు ప్రొసీడింగులు. యూనియన్ ప్రభుత్వం భారత యూనియన్ పేరుపై దావా వేయవచ్చును లేదా దానిపై దావా వేయబడవచ్చును. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్రము పేరుపై దావా వేయవచ్చును లేదా దానిపై దావా వేయబడవచ్చును. ఈ రాజ్యాంగం ఇచ్చిన అధికారాలను వినియోగించుకొని పార్లమెంటు లేదా రాష్ట్ర శాసన వ్యవస్థ చేసిన శాసన నిబంధనలకు లోబడి ఆయా ప్రభుత్వ వ్యవహారములకు సంబంధించి ఈ రాజ్యాంగము చట్టంగా చేయబడకుండినచో ఆ విషయంలో భారత డొమినియను లేదా సంబంధిత ప్రావిన్సులు లేదా సంబంధిత భారత సంస్థానాలు ఏ విధంగా దావా వేసేవో లేదా వాటిపై దావాలు వేయబడేవో ఆ విధంగా అవి దావా వేయవచ్చును లేదా వాటిపై దావా వేయబడవచ్చును. క్లాజ్ 2 ఈ రాజ్యాంగం ప్రారంభమైనప్పటికీ సబ్ క్లాజ్ ఏ భారత డొమినియను ఒక పార్టీగా న్యాయ ప్రక్రియలు జరుగుచున్నచో ఆ ప్రక్రియలో ఆ డొమినియన్కు బదులు భారత యూనియన్ ఉంచబడినట్లు భావించవలెను. మరియు సబ్ క్లాజ్ బి ఏదేని ప్రావిన్సు లేక భారత సంస్థానము ఒక పార్టీగా ఉన్న న్యాయ ప్రక్రియ ఏదైనా జరుగుచున్నచో ఆ ప్రక్రియలో ఆ ప్రావిన్సుకు లేదా భారత సంస్థానమునకు బదులు దాని స్థానములో ఉన్న రాష్ట్రము ఉంచబడినట్లు భావించవలెను. Chapter 4 Right to Property. Article 300A Persons not to be deprived of property save by authority of law. With this, episode 39 completes. 4వ అధ్యాయము ఆస్తి హక్కు. అధికరణ 300A శాసనిక అధికారముతో తప్ప వ్యక్తులు ఆస్తి భ్రష్టులుగా చేయబడకుండుట. ఏ వ్యక్తిని చట్టం ద్వారా కాకుండా ఆస్తి భ్రష్టులుగా చేయరాదు. ఇంతటితో రాజ్యాంగ పఠనం 39వ ఎపిసోడ్ సమాప్తం.